gunnar. Itu namanya nun musyaddadah. Ada dua dalam huruf hijaiyah itu. Mim bersabdu dan nun pakai sabdu itu biasanya adalah nun musyaddadah gunnah. Jadi digunnahkan itu masuk ke hidung. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya bidinil Islam walladzi la yukhlifu bi mi'adi daris salam wa allafa baina qulubil mu'minin bil ukhuwati wa tahiyyatis salam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-amiru bi dukhulil haram wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halo sahabat Cicet, kembali lagi di podcast ALE Haqs Learning Education Jami'atul Qura wal Hufaz Bina Qur'ani, program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Raden Fatah Palembang. Baiklah sahabat Cicet, di sini saya Muhammad Rafi Al-Muntasir dan ditemani oleh kawan-kawan yang lain bersama Mbak Lola, Saudari Mida, Saudari Andini, Saudara Khalil, dan ditemani oleh Bapak yang sangat istimewa, yakni Bapak Ahmad Nizam, SAG MHI. Baiklah sahabat Cicet, pada kesempatan kali ini kami akan mengaji Al-Quran dan mengkaji seputar dengan yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladheena kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladheena amanu walladheena ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولعبد من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله أكبر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الله أكبر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kami sampaikan tentunya kepada mahasiswa-mahasiswi program KKI, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri dari Patah Palembang yang telah melakukan acara kegiatan ini. Semoga tentunya kita cinta Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, kita jadikan sebagai umur penerus untuk keselamatan hidup dunia ini dan selamat hidup di akhirat. Nah, ada beberapa tadi bacaan yang perlu kita pahami karena dalam satu Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat atau kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril berbahasa Arab. Bagi yang membacanya tentunya bernilai ibadah insyaallah. Nah, sebagaimana kita pelajari ulumul Quran atau ayat-ayat ahkam bahwa kandungan daripada Al-Quran itu sendiri adalah di samping akidah, ibadah, muamalah, termasuk pernikahan itu bagian dari muamalah, juga kemudian tentang sejarah, sudah itu hukum-hukum, ada janji dan ancaman, dan di Allah dikasihkan surga bagi orang yang ikuti Al-Quran, dan juga diancam dengan neraka dan siksa bagi orang yang beramal salah. Jadi amal soleh masuk surga, yang amal salah masuk neraka. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana kandungan isi daripada Al-Quran itu kita kaji, kemudian kita pahami, kemudian tentu kita amalkan. Yang diamalkan adalah diajarkan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mana hamba Allah itu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Salah satu daripada luasnya ilmu daripada Al-Quran itu sendiri adalah tentang tajwid atau disiplin ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga kita terhindar dari kesalahan membacanya. Ada tadi yang ada di samping udah hafal untuk mungkin karena pengaruh dialektika bahasa itu adalah ada beberapa makhrajul huruf atau makhraj huruf. Karena salah satu daripada isi disiplin ilmu tajwid itu sendiri tentang sifatul huruf, makhrajul huruf, kemudian hukum bacaan yang ada di situ, hukum bacaan mim mati atau tajwid, hukum bacaan mim mati, ada mat tori, ada mat iwad, ada mat harfi sukun. Ada di situ namanya adalah mat wajib muttasil,
ada namanya mad jaiz munfasil, dan itu harus kita pahami. Ada yang bingung, ada yang sama, ada yang jelas bacaan mimnya, ada mungkin jelas bacaan nunnya, ada tarkib, ada takim bacaan Allahnya, sehingga untuk membenarkan ayat bacaan yang kedepannya nantinya tidak salah lagi. Ada beberapa catatan tadi yang disampaikan atau dibacakan oleh anak-anak sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Jami'atul Qur'an wal Hufaz, hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tadi dibaca biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, du di situ adalah pengucapannya dari dadidu, du bukan zu. Jadi du ada di du. Jadi du. A'udzu billahi minasya. Sya itu adalah pakai s dan y. S y a. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu majelis bermusya. Sya itu dia agak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan dirua. Kalau dirua pakai bibir, itu nanti bahwa merusak daripada sifatnya atau makhraj hurufnya. Karena huruf ro itu adalah dari lisan, bukan bibir. Kalau fa, wa, ma itu syafatain atau dua bibir. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dirra bukan nirra. Kenapa? Karena bacaan ro ini adalah tarqiq. Kenapa tarqiq atau tipis dibaca? Karena sebelum ro itu adalah barisnya kasroh, ya, dirra. Tapi kalau arroh, baru itu namanya tafkhim, tebal bacanya, agak tebal, ar-rahman. Tapi kalau dibaca nanti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nanti dilihat ada ustaz Syekh Ali Jabir di waktu dia membacakan tahsinul qiraah dari surah Al-Fatihah di YouTube. Lihat ya nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita Bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi tartib irrahi. Karena baris bawah sebelum ro. Irrahmanirrahim. Manirrahim. Tanpa bibir nirwahim. Kalau nirwah, nanti pakai bibir salah. Tidak bulat lagi pas keluarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hi tadi huruf besar, sedangkan rahim itu huruf tipis hanya, ya. Hi. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Ada berapa tadi? Yas'alu. Ini yas'a, bukan a. A, I, U, A, I, U, A, I, U, A. Kalau yas'alu nanti lain. Ini pada Surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Dia memang kalau pas kita di itu namanya mad alif lis sukun. Kenapa mad alif lis sukun? Kalau dia tidak ada tanda wakof, kalau wakof artinya berhenti membaca karena ada tanda baca dalam satu bacaan.
Kalau wakaf itu berhenti punya tanah karena diperuntukkan itu kepada kemaslahatan umat buat masjid, buat makam, dikelola oleh nazir, namanya wakaf. Kalau wukuf berhenti juga di satu tempat bagi jemaah haji, namanya wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah, puncaknya haji adalah Arafah. Jadi kalau orang tidak wukuf di Arafah maka dia tidak haji. Jadi kalau orang umroh dia belum haji. Kenapa? Karena dalam manasik umroh tidak ada wukuf. Jadi wukuf, wakaf itu sama itu. Jadi bacaannya ini harus kalau martobi dijadikan itu selalu alif dua harfa. Tapi kalau ini namanya mat alif disukun 3 alif 6 harkat atau 5 harkat, yang pokoknya lebih panjang daripada mat tobi. Mat tobi ada mat alif, ada mat tobi ya, ada mat tobi dua, itu ya. Jadi bacaannya adalah yas'alu, bukan yas'alu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Sama itu ya kalau diperhentikan. Wasaddun an sabilillah. Itu sabilillah itu tertib ya, lillah. Wa kufrum bihi wal masjidil harami wa tadi artinya wa itu wa ikhraju jadi bukan wa ikhraju ya, tapi wa ada di situ. Tulisannya kalau dalam ini yang disempurnakan bahasa Indonesia itu kalau huruf Arab itu biasanya KH. Nah itu ya. Jadi dia hurufnya dalam halak gitu kan. Alif, ha, kho, a, o, dari kerombongan huruf halak namanya. Wa yakhraju bukan a. Lihi min huak. Tadi bukan ak tapi ak. Nah, keluarnya mati dulu, sudah itu agak berhembus keluar angin. Akbar. Nah, itu akbar. Indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, itu kan L-nya itu agak diinikan tapi karena disukunkan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta bukan hatta. Nah, itu di sini ya. Yaruddukum andinikum. Nah, jadi andikum di situ adalah namanya hukum mim mati ada 3. Bacaan mim mati di depannya mim mati depannya mim namanya idgham mim mati bertemu dengan ba di depannya ikhfa syafawi. Selain mim dan ba izhar syafawi. Jadi kalau izhar itu jelas mimnya, enggak boleh bingung. Gitu ya. Jadi andinikum inistaqam wa may yartadid. Nah, tadid itu tadi qala sukra. Tadid. Tapi kalau di akhir qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau di akhir namanya kubra. Nah, itu. Minkum ifa andini fayamut. Nah, fayamut bukan fayamut, tapi fayamut. Nah, bukan fa, tapi fayamut. wifi kan? Nah, wifi. Jadi bibir harus dia berikan haknya. Jadi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar. Itu namanya nun musyad, ada 2 dalam huruf hijaiyah itu. Mim bersabdu dan nun pakai sabdu itu biasanya adalah nun musyad dadah gunnah. Jadi digunnah karena itu masuk ke hidung. Jadi ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau di ujung
ayat lihat itu berarti mat tubi wa, tapi karena dia di akhir ayat jadi berubah jadinya mat arif bis sukun. Mat artinya panjang, arif terhalang, ke depan lanjutkan, sukun maka huruf yang di akhir dimatikan. Nah kira-kira itulah tadi ada berapa ya? Wallah itu ada tafhim. Wallah jangan jangan di ujung, jangan di pulung lidahnya. Wallah, coba semuanya 2 3. Wallah. Nah, jadilah ini lidahnya ditarik ke tengah rongga mulut, kemudian ditahan baru wallahu. Jadi jangan wabbo ya. Wallah. Itu tadi wallah. Kemudian yas'alu tadi bukan yas'a, tapi indaka su'al kan? Indaka su'al. Nah, itu sa'ala, yas'alu. Jadi bukan yas'alu, tapi yas'alu. Mutohirin tadi mutohirin, bukan mutohirin. Itu ya. Itu saja ya. Yas'alunaka anil maisir. Ini yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sudah ya, yang khusus ini dulu. Saya hanya itu saja tadi. Baik, untuk tasawuf kirwahnya karena waktu membatasi kita insyaallah nanti disambung kembali di lain kesempatannya. Baiklah. Ya, Jadi dari teman-teman sekalian pertanyaan tentang Al-Quran. Bagaimana sih cara kita mengaplikasikan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? baik. Pertanyaan cukup bagus bahwa bagaimana kita jelaskan tadi, Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril berbahasa Arab, merupakan mukjizat bagi membacanya bernilai ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan biasa, dan bagi yang membacanya itu adalah bernilai ibadah. Kita selama hidup beliau akhirat ini dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai obor penerus penjalan kita sehingga dikumpulkan dalam Al-Quran namanya surah Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah itu adalah pembuka muqaddimah. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan pengatur semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin yang memiliki hari kemudian. Ya karena buruk, ya karena stain, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya padamu lah minta pertolongan. Kemudian di situ disebutkan bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki jalan yang lurus itu artinya kita harus mencintai Al-Quran. Gimana cinta Al-Quran itu? Yang namanya cinta itu sendiri kan apapun yang kita senangi, baik itu keluarga maupun itu benda, harta dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bukti cinta. Kalau ini kepada Al-Quran pun juga adalah bagaimana mencinta itu yang sifatnya abstrak, tidak terbatas, sehingga kita saling merindukan Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran dibaca kita pun rindu dengannya. Dalam satu ayat dijelaskan juga bahwa apabila Al-Quran dibacakan maka bertambah imannya. Bertambah iman saat ini karena salah satu percaya kepada Al-Quran ini juga merupakan nilai pun iman. Jadi yang pertama adalah mencintai, harusnya karena cinta itu kita baca sama. Kira-kira seseorang ibu kita yang mencintai kita, selalu kita ingat dengan ibu tersebut. Kemudian setiap apa yang tulis dalam WA kepada kita pasti ingin kita ulang-ulang perlu membaca, nggak bosan-bosan karena itu ucapan orang atau merupakan ada orang yang kita cintai. Nah, begitulah cintanya kepada ibu kita. Apalagi artinya adalah Al-Quran. Tentu mengkaji isi Al-Quran itu. Sudah kita kaji isi Al-Qurannya, kita pahami makna apa yang terkandung dalamnya. Sudah kita terkandung dalamnya dari Al-Quran itu adalah tentu kita amalkan. Pada kita amalkan kan sudah banyak. Berburu ke padang datar dapat rusak belang kaki. Berburu ke padang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Jalan, rumah, nampak jalan tidak tahu. Jadi kalau kita
kurang mencintai Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar kita baca, tidak kita pahami maknanya, kita tidak teliti, ya, kita kaji apa makna yang terkandung dalamnya, bagaimana mengamalkannya. Oleh karena itu cintailah Al-Quran bagaimana kita mencintai. Kalau perlu melebihi cinta kita daripada mencintai yang lain. Nah, itulah cinta. Jadi nanti kita rindukan Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran rindu kepadanya, kemudian kita ulang-ulang lagi. Nah itulah, karena ada juga beberapa sahabat yang menyampaikan, karena dalam satu yang Nawawi menjelaskan bahwa sahabat itu dulu ketika Al-Quran mereka rindu selalu dengan Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, malah yang ada menamatkannya syukur, asa, kadang-kadang sehari tamat sekali, kadang seminggu. Apalagi Imam Syafi'i usianya 7 tahun lah hafal Al-Quran. Bagaimana cintanya mereka sahabat punya terhadap Al-Quran itu. Nah, dan mereka pasti mengamalkannya dan mereka tidak melakukan satu hal apa yang dalam Al-Quran. Dan juga terlalu melaksanakan ibadah atau apapun memang itu diperintahkan dalam Al-Quran. Katanya kan wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah pun perbuatan yang kamu kerjakan itu baik, maka itu akan dicatat oleh Allah baik, dan itu insya Allah akan diberikan kepada kita satu imbalan surga. Nah, kemudian begitu juga informasi dalam Al-Quran, ingatlah bahwa sebesar zarrah pun perbuatan yang kamu kerjakan itu jahat atau jelek pekerjaan, maka itu termasuk amal soleh, dan itu pun juga tidak luput dari pandangan satu hal Allah Subhanahu Wa Taala tercatat, kemudian diberikan juga ganjaran, namanya adalah neraka jahanam. Jadi bagaimana kita dalam Al-Quran ini saya disampaikan bahwa ku ampusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena api neraka itu adalah kayu bakarnya manusia yang berdosa dan juga batu. Kita mencintai Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pokok kehidupan, kita cintai dia, insya Allah akan selamatlah hidup kita di dunia dan akhirat. Jadi mustahil ada hadis Rasulullah SAW kalau seandainya tidak di Al-Quran ini menyebutkan sebaik-baik manusia. Ini sebaik-baik manusia, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran serta mengajarkan Al-Quran. Semoga hidup kita selalu bersama Al-Quran. Karena itu ya. Masya Allah ya, tak terasa sudah berapa banyak jika kita pilihkan rahmat yang Allah turunkan pada podcast kali ini. Karena tadi sudah dimulai dari muhafal bareng, kajian mengenai tajwid, dan kajian mengenai Al-Quran itu sendiri. Catatan dari saya sendiri dan mungkin teman-teman juga ada, yang mana di sini pesan Bapak yaitu jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi hidup. Karena hidup bersama Al-Quran menjadikan hidup lebih berkah. Baiklah, bila kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.